물밀듯 밀려오는 신작 영화의 공세 속 이번 주 당신의 오감을 자극할 영화를 읽어드립니다. 안녕하세요. 영화 읽어주는 남자 오상진입니다. 먼저 제가 읽어드릴 작품은 리암 니슨표 액션은 언제나 옳다. 영화 어니스트 시프입니다. 부패한 FBI에 의해 인생이 털릴 위기에 놓인 희대의 은행 털이범 톰. 덕분에 그동안 감춰왔던 그의 액션 본능이 대폭발한다는데요. 전미 박스오피스 2주 연속 1위, 전 세계 15개국 1위에 빛나는 액션 블록버스터 영화 어니스트 시프. 지금부터 꼼꼼하게 읽어드리겠습니다. Another small-town bank robbery over the weekend. No suspects have been identified. The In-N-Out bandit has done it once again. 8년 동안 12곳의 은행에서 무려 900만 달러를 훔친 전설의 털이범 톰. 하지만 그는 Fill in the blank with your name. Annie. Annie. 연인 애니를 만나게 되면서 그녀의 행복한 삶을 위해 자수를 결심하는데요. I'm the In-N-Out bandit. I want to turn myself in. 그러나 We got another In-N-Out confession. That's a popular one. Must be trending. The Charleston Hotel, room 216. A nice place. I'll swing by there tomorrow. 어쩐지 그의 말을 귓등으로 흘리는 듯한 FBI. Got another In-N-Out confession. All the details are in here. Would you boys look into it? 더 나아가 Special Agent Hall, this is Special Agent Evans. You the bandit? 그는 자신이 범인이라는 사실을 입증할 증거, 즉 훔친 돈의 행방까지 알려줍니다. Aurora Self-Storage, a few miles west of here. 얼마 안가 FBI 요원 홀과 니벤스는 그가 말한 모든 것이 진실임을 깨닫는데요. 그런데 What are we doing here? Confiscating stolen property. For evidence. No. For our personal retirement funds. 화장실 들어갈 때 다르고 나올 때 마음 다르다고. What took so long? Did you find it? We did. Right where you said it'd be. What's with the gloves? 일확천금의 기회 앞에서 순식간에 돌변하는 이 남정네들. 나머지 600만 달러의 행방을 놓고 두 사람을 잘 구슬리려 하는데요. Did you count it? The cash. When you got to 3 million, you would have run out of money. 그때 Special Agent Sam Baker, FBI. Open up, Carter. 톰의 전화를 받았던 FBI 수사팀장 샘이 사건 파악차 현장을 찾습니다. Let me buy. What's with the 9mm? 미묘하게 어색한 분위기와 기류를 눈치채려던 찰나 What exactly? 방아쇠가 당겨지고 이제 사건은 걷잡을 수 없이 커져버리고 마는데요. 그런데 또 하필이면 이 엄청난 상황을 맥락 없이 중간부터 목격하게 된 톰의 여자친구 애니. 이제는 자신이 그 유명한 털이범이라는 사실을 밝혀야 할 때가 온 것 같습니다. What did you do, Tom? But first we have to ditch this car. This is your Jeep. Not anymore. 사랑 앞에서 떳떳해지고 싶었던 희대 은행 털이범 톰. 과연 FBI 살해범이라는 누명까지 뒤집어 쓴 그는 자신뿐 아니라 연인에게 다가오는 위협까지 모두 막아낼 수 있을까요? We're gonna make things right. My way. 이 영화 볼까 말까 갈팡질팡하는 이들을 위해 영화 속 매력 포인트 그곳에 책갈피를 꽂아드립니다. 영인남이 꽂아드릴 영화 어니스트 시프의 무비 책갈피는 하나의 장르가 된 배우 리암 니슨입니다. I will find you. And I will kill you. 딸을 구해내야 하는 아버지 캐릭터부터 테러리스트로 누명을 쓴 상황에서 진범을 잡아야 하는 수사관 역할까지 리암 니슨표 복수극은 쫀득쫀득한 스릴감과 통쾌한 액션으로 언제나 관객들에게 무조건적으로 사랑받아 왔는데요. 하지만 오늘의 소개작 어니스트 시프는 특수 요원, 형사 등 리암 니슨의 고정된 이미지를 탈피. His real name is Thomas James Dolan. Former Marine, lifer, demolitions expert. 그에게 해병대 출신 폭파 전문가이자
희대의 도둑 톰이라는 새로운 캐릭터를 입혔다는 점에서 더욱 특별하죠. 거기에 52년생으로 이른이 된 배우 리암 니슨이 선보이는 쫄깃한 액션은 명불허전이라는 말이 절로 나올 정도입니다. It's pretty cool. 이처럼 지금껏 본 적 없는 리암 니슨의 새로운 얼굴은 지금 바로 BTV를 통해 확인해보세요. 지금부터 영화 어니스트 시프 속 하이라이트 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드리겠습니다. I lost him. He's headed westbound on Lincoln. 지금 영인남이 소개해드린 영화 어니스트 시프는 BTV에서 바로 감상하실 수 있습니다. 이번에 제가 읽어드릴 작품은 프랑스에서 온 열혈 사랑꾼 I am here입니다. 철부지 프랑스 아저씨가 인스타그램 속 썸녀를 만나기 위해 무작정 한국행 티켓을 끊었다고 하는데요. 그 좌충우돌 여행기 함께 만나보실까요? 장성한 두 아들과 친해지려 노력하지만 Je trouve ça normal. Pourquoi personne ne me dit rien à moi? Pourquoi on me dit rien à moi? Après petit, je sais pas si c'était vraiment petit, quoi. Ça va, hein. Ok. 누구 하나 받아주지 않는 이 돌싱 아재. Alors? On a quoi cette semaine? Bah, sur un commentaire, ils se sont un peu lâchés. 바로 프랑스에서 작은 식당을 운영 중인 스테판인데요. 사무치는 소외감을 SNS로 해소하던 그에게 지구 반대편 한국에서 수라는 여자가 관심을 가져주기 시작합니다. Bonjour, Sou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, Maxi. 그녀와 연락을 주고받으며 오래간만에 설렘을 느끼는 스테판. Je dois retourner travailler. Vous voyez? Je travaille ici. Je dois partir. Au revoir maintenant. Et merci, Stéphane. Au revoir, Sou. Merci. 점점 더 수와의 관계에 빠져드는데요. 그러던 중 그녀가 무심코 보낸 메시지에 심장이 쿵. 그리고 자동차가 팡. 보험 처리도 잊은 스테판. 그 길로 속전속결 한국행 비행기에 오릅니다. 하지만 약속과 달리 아무리 기다려도 나타나지 않는 수. 행여라도 길이 엇갈릴까? 이 순정파 프랑스 아재는 공항 노숙을 해가며 그녀를 하염없이 기다리죠. 근데 또 넉살 좋은 우리 스테판 아저씨. Ça fait combien de temps déjà que t'es... Ça fait 3 jours. 3 jours? Dis-moi carrément, elle vient en bateau en fait, ta copine là. 3 jours pour arriver. 처음 만난 사람들 밥도 사줘가며 I cook duck like you. And ouais, enfin voilà quoi. Je sais même pas pourquoi je. Yes. Wallo? 또 그 밥이 너무 맛있었는지 오리. 직접 주방장에게 K푸드도 배워가며
나름 따분한 시간을 유익하게 보내는데요. 그런데 오랜 기다림은 그를 지치게 만들고 Si tu la retrouves, il faudra lui parler. Sais-tu au moins pourquoi tu es dans cet aéroport depuis une semaine? Ah, mais tu tombes bien, toi. Arrête avec toutes ces questions. Tu m'épuises, tu sais. 결국 발걸음을 돌리는 스테판. 그러던 중 불현듯 수가 보내준 사진 속 그녀가 다닌다는 회사를 떠올려낸 그. 이 빌딩 가시려고요? Which stop to go to this building, please? 세워드릴게요. 숭례문. 이에 그는 수의 회사로 급발진. I think she works here. She looks like. 눈이 빠지도록 그녀를 찾는데요. 그때 그를 보자마자 모른 척 도망가는 수. 이 외국인 아재의 일방통행 짝사랑은 이렇게 고백조차 못하고 끝나는 걸까요? 영익남이 발견한 이번 영화의 무비 책갈피는 한편의 홍보 영상을 방불케 하는 영화 속 한국의 풍광입니다. 영화는 전체 분량의 70% 이상이 한국 로케이션으로 이루어져 있는데요. La ville, c'est très grand. Il y a beaucoup de monde, les buildings, les rues sont très animées. 그 중에서도 주인공 스테판이 11일 동안 머무르는 인천공항의 이모저모가 흥미를 자극하죠. 뭐해? 나 따라오라고. 특히나 청소하는 여사님의 도움으로 알게 된 공항 찜질방. 감사합니다. 문화 공연의 일환으로 접하게 된 아이돌 공연 등 세계에 자랑할 만한 인천공항의 독특한 명소들이 그게 재미를 더했습니다. Je suis content d'être là. Vas-y. 나는 여기에서 행복하다. 이뿐만 아니라 영화는 벚꽃이 만개한 잠실 속초노수. Soju, je crois qu'on doit reprendre un peu de soju, ouais. 소주 please. 먹거리 가득한 광장시장 등 서울의 아름다운 봄 풍경 또한 놓치지 않고 있는데요. Peut-être aller ailleurs pour discuter, non? 하지만 이곳은 어쩌면 주인공 스테판에게 슬프게 기억될지도 모른다는 사실. Pourquoi vous n'êtes pas venu à l'aéroport? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne connaissez pas le nunchi. 친화력 만렙의 이 프랑스 아재가 갑자기 뼈 맞은 사연이 궁금하시다면 지금 바로 BTV를 통해 확인해보세요. 지금부터는 영화 I Am Here 속 하이라이트 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드리겠습니다. 수가 보고 싶어 상사병에 걸리기 직전인 스테판. 그의 꿈속에 그녀가 나타났다고 하는데요. 함께 만나보시죠. 오늘 영익남이 읽어드린 작품들은 지금 바로 모바일 BTV를 통해서도 시청 가능합니다. 플레이스토어 앱스토어를 통해 모바일 BTV를 다운, BTV 셋탑박스 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 즐겁게 감상하세요. 지금까지 영화 읽어주는 남자 우상진이었습니다. 갑자기 경찰서로 뛰어든 한 여자. 小姐，有什么事吗？我掉了一天，我是一天不见了。那你哪一天不见了？昨天，昨天很重要吗？
昨天很重要呢，情人节呢。情人节有点离谱。 묘하게 진지하고도 절박한 신고. 今天是情人节，昨天才是情人节啦。 도대체 그녀가 잃어버린 하루엔 어떤 중요한 일이 있었던 걸까요? 我的情人节为什么不见了？我从小就做什么都比别人快。如果大家是蒸汽火车，我就是高铁。 자신의 하루를 통째로 잃어버렸다고 주장하는 이 여자의 이름은 샤오치. 都几次了？你故意捣蛋是不是？出去操场跑5圈。 남들보다 항상 1초 빠른 탓에 늘 오해받기 일수. 사진은 온통 눈을 감은 사진뿐입니다. 对，没有白马王子的公主要自己醒来。 그녀를 찾는 남자라곤 是个每天来寄一封信的怪咖。年薪8块。你为什么都说有头？啊？我这辈子就这样过吗？ 매일같이 샤오츠의 일터를 들락날락하는 이 남자. 타이에 대해 말씀드리자면 小时候大家都叫我乌龟，因为我做什么都慢半拍。 뭘 해도 1초씩 느려서 손해가 이만저만이 아닌 인물인데요. 심지어 그에겐 비밀이 하나 있었으니 他应该不记得我了，我小时候就认识他了。看看，今天有体育课。开门啦！后来我都故意跟他坐同一班公车。 수줍음 많은 성격 때문에 아는 척은 못하고 干嘛急刹车？ 다시 제외했지만 샤오츠가 일하는 우체국의 출근 도장만 찍고 있었던 겁니다. 그러던 어느 날 무료 건강체조 수업에 참여한 샤오츠는 강사 류원선과 인사를 나누게 되는데 小姐，不会啊，你看起来很健美，运动细胞应该不错吧？哎，健美，你的妆画得很好哎，流汗都不会掉。没有化妆啊。哎呦，难怪那么自然，天生丽质啊。 이게 그냥 거칠애가 아니었던 모양. Okay, see you tomorrow. 그렇게 일사천리 성사된 데이트. 情人节有什么安排？情人节市政府举办一个活动，情人默契大赛，第1名的话有20万奖金，还有2万公里的机票。 여기에 발렌타인데이 애프터 약속까지. 1초 빠른 여자 샤오치. 내친 김에 키스까지 진도 빼보려고 합니다만. 역시나 조금 빨랐었나 봅니다. 오늘 키스 좀 못하면 어때? 내일 하면 되죠. 그런데 평소 같았으면 알람보다 먼저 일어나 후다닥 준비하고 나갔을 그녀가 늦잠을 자버린 겁니다. 게다가 얼굴까지 까맣게 타고 신발에선 모래가 후두둑. 뭔가 좀 이상하지만 발렌타인데이 커플 행사 약속이 먼저. 拍谁？请问情人节活动会场在哪里？啊，情人节活动已经办完了。不是9点报名吗？那个是昨天办的啦。昨天？ 청천벽력 같은 소식에 혼란을 느끼기도 잠시. 늦장 출근까지 해버린 그녀인데요. 더욱 심상치 않은 건 매일 편지를 붙이러 오는 남자의 퉁퉁 부은 얼굴과 전에 없던 멘트였죠. 谢谢。啊，再见。 당최 자신에게 벌어진 일이 뭐가 뭔지 감이 안 잡히는 그녀. 단서를 찾아 여기저기 헤매고 다니던 중. 那照片怎么回事？你怎么有那张照片啊？那该翕的你唔知吗？他是不是黑黑壮壮，然后长胡子？唔是啦，我的老人摕叫阿泰啊啦，身上啊嘛无喙手，是讲迄天吼，伊的面甲咱整啊像低头的啦。 생전 처음 보는 자신의 눈뜬 사진을 찍어준 남자가 뭔가 알고 있음을 직감한 샤오치. 본격적으로 사라진 발렌타인데이 찾기에 나서는데요. 과연 운명의 그날, 샤오치에겐 어떤 일이 있었던 걸까요? 1초 빠른 여자와 1초 느린 남자.
두 사람의 시간차 로맨스를 소재로 한 영화 마이 미싱 발렌타인은요. 그 독특한 설정과 사랑스러운 남녀 캐릭터의 등장으로 화제를 낳은 작품인데요. 특히 로맨틱 코미디로는 드물게 중화권 대표 영화제인 금마장 시상식에서 11개 부문에 노미네이트, 5관왕에 오르는 기염을 토하기도 했었죠. 그렇다면 이쯤에서 이 영화 마이 미싱 발렌타인의 성공에 기여한 진짜 히트맨을 소개해드리겠습니다. 要安怎对你讲出心内话？受了几味，怕想嘛歹势。 네, 바로 모든 것이 1초 빠른 여자 샤오츠를 연기한 배우 이페유입니다. 이번 영화를 통해 첫 스크린 데뷔전을 치른 그녀는 今天就是情人节喽！啊，你找到伴了没有啊？找到了，找到了。 샤오츠 캐릭터에 특유의 사랑스러움을 더해 호감이 뚝뚝 떨어지는 인물로 탄생시켰는데요. 이를 위해 촬영 전 2달 동안 감독과 연기의 스피드를 올리는 연습을 했는가 하면 你要办什么？我办理邮政信箱。出去300，定金400，总共700。 동료 배우들과 함께 우체국 인턴십에 참여하는 열정을 보여주기도 했답니다. 이렇듯 보면 볼수록 매력적인 그녀. 지금부터라도요, 배우 이페유의 연기를 여러분의 마음에 들이셔야 되거든요. 샤오츠를 만나기 위해 매일 우체국에 오던 타이는 그녀에게 남자가 생겼음을 알게 되고, 더 나아가 수주야,把这人关一下无？做下小事。阮这是咧做会计，辛辛苦苦赚了50万，3工你也无用，我这世人无快乐。 샤오츠에게 접근한 녀석이 문어다리 걸쳐가며 여자들을 등쳐먹는 바람둥이인 걸 목격합니다. 我没事哈。 늘 그랬듯 1초 늦게 분노를 폭발시키는 타이. 그렇게 느려서 더 짠한 푸닥거리. 그는 지칠 대로 지쳐 잠이 들고 마는데요. 그런데 다음날 눈을 뜬 그는 자신만 빼고 온 세상이 멈춰서 있는 걸 발견하게 되죠. 도대체 이건 또 무슨 시츄에이션? 이 판타지스러운 상황은 샤오츠의 잃어버린 하루와 어떤 연결고리로 얽혀 있는 것일까요? 오늘 히트맨에서 소개해드린 영화 마이 미싱 발렌타인은 BTV에서 지금 바로 감상하실 수 있습니다. 네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분, 여러분들의 무비 큐레이터 MC 주의재입니다. 반갑습니다. 난다 긴다 하는 명장면만 쏙쏙 골라서 전해드리는 오늘의 신난다 주제는 물러설 곳 없는 녀석들의 이것은 하는 소리가 아니요. 쌈 어게인입니다. 남녀노소 종목 막론하고 인생 리셋을 위해 각자의 싸움판에 도전한 녀석들이 그 주인공인데요. 먼저 화끈한 언니들의 미친 맞짱 영화 칙파이트부터 만나보시죠. Hey man, what are you doing? You know, it's the funny thing about cars, lady. You actually have to pay for them. Please don't do this. I really need my car to get to work. I don't know what to tell you. 출근을 하려는데 차는 견인되고 열심히 장사는 하는데 돈은 안 벌리고 Red pens. I'm gonna need a lot more red pens. 심지어 살던 집에서 쫓겨날 위기에 처한 이 여자의 이름은 애나. 그러던 어느 날 그녀가 운영하던 카페마저 홀라당 타버리니 I have to send a report to the insurance company. Do you have their contact information? I don't have it. You know what? Don't worry about it. You can send it to us later. That man, you're in for a big payday, huh? No, I don't have insurance. 보다 못한 친구가 애나를 어디론가 데려갑니다. What's going on? What's going on is you need a strong medicine to snap you out of this funk that you're in. It's time for you to come face to face with who you are and what you're capable of. 그곳은 다름 아닌 비밀리에 운영되고 있는 여성 전용 파이트 클럽이었죠. Are you kidding me? Okay, ladies, to the center. Fighters, fight! 손과 발을 휘두를 때마다 터지는 여자들의 피땀 눈물에 애나는 분노 팡!
Seriously? You know all about my problems, and you thought a fight club was the solution? This isn't just a fight club, Anna. This is a shelter, a safe haven for women to come to lift the lid off the f***ing pressure cooker of life without societal judgment. 기왕 온 거 싸워는 보고 가라는 친구의 부추김에 상대를 슬쩍 스캔해보니 여리여리한 게 좀 해볼만 한데. Center stage, ladies! I'm Anna. Carol, nice to meet you. Too. Oh, so sweet. Maybe you guys could be friends later. 하지만 Hey, what's that? What? 초절정 기술을 자랑하시는 반전 고수의 경추 마사지 덕분에 애나는 잠시 저세상 구경을 다녀오고 말죠. 그런데 친구가 그녀를 이곳에 데려온 목적은 따로 있었으니. Stop. That's Mom. Yep. She was a goddamn legend. A legend? 자신이 모태 파이터임을 알게 된 애나. Fought here? She didn't just fight here. She was the founder of this whole club. 그렇게 소개받게 된 이분으로 말씀드릴 것 같으면. That's who you want to train me? Matthew trained Sugar Ray, you know? Who was a world champion in like 5 different divisions. I mean, if the man who trained Sugar Ray isn't good enough for you, maybe you should quit before you begin. 살짝 못 믿었긴 하지만 전설의 복싱 선수를 키워냈다니 믿져야 본전. They tell me you're a legend. I want you to train me to fight. I don't mean to be rude, but aren't you a little old to be going pro? I'm part of a fight club. 그런데 그는 영 받아줄 생각이 없어 보입니다. 바로 그때. How about R for repugnant? Oh, bitch. 동네 술주정뱅이들 가볍게 분리수거하며 전설의 코치님 마음에 쏙 든 애나. Yeah! Hey, I like you, Heidi. Anna. 그 길로 초특급 하드 트레이닝이 시작되는데요. 이건 뭐 복싱 훈련인지 머리통 단련인지. She has a really hot head. She certainly does. 정체는 파악 불가지만 효과는 만점. 그러나 연전연승의 기쁨도 잠시. Saw you at the club last night. Oh, right. I'm sorry, we never had the chance to meet. I'm, Dead to me. Excuse me? You're dead to me. I'm not afraid of you, Cobra Kai. You're so cute. So I challenge you. 클럽을 주름잡는 최강자 올리비아에게 애나가 그만 선전포고를 해버립니다. Challenge you. And I accept. Pick a time. In 2 decades. Months. 2 months. You have to get ready. And then we fight. 오 마이 갓. Punch your boobs. 20년도 모자랄 것 같은데 이걸 어쩌죠? Shit. 게다가 점점 더 강해지는 올리비아의 싸움 실력. She moves like Neo in the Matrix. 이제야 일자 복근에 맷집 쬐매 생긴 격투 신생아 애나는 무소불위의 파이터 올리비아와의 일전에서 살아남을 수 있을까요? This is crazy. 이 영화 칙파이트는 기존의 격투 액션물에서 보기 드물게 주인공으로 여성들을 전면에 내세운 작품인데요. 비밀 격투 클럽을 소재로 해설까요? I want you to hit me as hard as you can. What? I want you to hit me as hard as you can. 배우 브래드 피트와 에드워드 노튼 주연의 영화 파이트 클럽이 떠오르기도 하지만 If all else fails, use your head. 자세히 들여다보면 코믹한 감성으로 우리의 편견을 깨부수는 재기발랄한 작품입니다. Is there someone inside? Cat. You have a woman in No. there. It's a cat. You have a date tonight. 극중 애나가 오랜만에 아버지를 찾아갔을 때 사별 후 독수 공방하던 아버지의 여친 소식에 좋아했다가 Dad, what's the big deal? Holy shit. Oh. Hi, who are you? 뜻밖의 인물과 맞닥뜨려 당황하거나 That's who I'm fighting? She's got a broken arm. Do I go easy on her or what do I do? 한 수 아래로 봤던 상대에게 혼쭐이 나는 장면 등이 대표적이죠. Holy shit. She's been holding back. 배우들의 파이팅 넘치는 열연 역시 빼놓을 수 없습니다. Please let me show you. 먼저 슈퍼히어로 영화 왓치맨에서 섹시하면서도 파워풀한 캐릭터 실크 스펙터 2로 인상 깊은 배우 말린 애커맨이 This hand goes out. Yeah. This hand's up. This hand goes out. This hand's up.
초보 파이터 애나 역을 소화했는데요. 그녀는 이제 막 파이터의 세계에 입문한 초심자의 좌충우돌을 표현, 웃음을 주는가 하면 Well, at least let me give you a ride to the club. A little ride in the closet first, though, huh? 마침내 무기력했던 자기 자신에서 벗어나 일도 사랑도 적극적인 주체적 캐릭터를 완성해냈죠. 게다가 그녀는 남성 중심의 격투 액션 영화만 나오는 현실을 보고 여자들도 남자들처럼 싸울 수 있다는 것을 입증하기 위해 스스로 제작자로 나서기까지 했다니 그 용기와 행동력에 박수를 보내고 싶습니다. I'll see you in here tomorrow night. 한편 극중 최종 보스는 할리우드의 만능 엔터테이너 벨라 손이 맡았는데요. But I have walked alone with the stars in the moonlit night. I have walked alone, no one by my side. 청순한 그녀를 만나볼 수 있는 영화 미드나잇 선과 180도 다른 You little peeping Tom. I mean, I know my ass looks great in these pants, but damn. 카리스마 센키 올리비아로의 변신은 놀라움을 자아내며 극의 몰입도를 확 끌어올렸습니다. 지금부턴 재미와 감동, 의미는 물론 아드레날린 솟구치는 액션 쾌감까지 담은 영화 칙파이트의 명장면을 소개해드릴 텐데요. 애나 대 올리비아, 세기의 빅매치가 열리는 격투클럽으로 여러분들을 초대하겠습니다. 함께 가시죠. 드디어 최강 파이터 올리비아와의 시합이 시작되고 You ready to bleed? Yeah, but not for like another month. 이 와중에 애나가 날린 꽤나 큰 한방. 하지만 샴페인을 터뜨리기엔 너무 일렀죠. Okay, watch the neck. Come on now, fight. Come on, get up. 클럽 쌈짱 올리비아와의 대결은 지금부터. Stay down. Everyone knows you're weak just like your mom. 오뚜기 애나의 필살기가 몹시도 궁금해지는 영화 칙파이트의 명장면입니다. 물러설 곳 없는 녀석들의 사머게임이란 주제로 만나보고 있는 오늘의 신난다. 그 두 번째 소개작은 체스 챔피언에 도전하는 난민 소년의 이야기, 영화 파힘입니다. 스토리로 먼저 만나보시죠. 웬만한 어른은 우습게 이기는 방글라데시 체스 신동 파힘. 그날도 내기 체스에서 딴 돈을 들고 신나게 집으로 돌아왔는데 ফাহিম আব্বু তুমি বড় দাবর সাথে দেখা করতে যাবা? হ্যাঁ আব্বু আমার অনেক ইচ্ছা কিন্তু কবে? 사실 속사정을 파고들어 보면 아빠 누라가 반정부 시위를 하다 정부에 타겟이 된 탓에 체스로 유명한 아들 파힘까지 위험해졌기 때문이었죠. 그렇게 산 넘고 바다 건너 어렵게 프랑스로 밀입국을 한 파힘 부자. 생각했던 대로 정착 과정은 험난했지만 그래도 금쪽 같은 내 새끼에 체스는 가르쳐야겠기에 Il y a un club d'échecs pas loin d'ici, not so far. Je crois qu'il est bien, mais leur site est pourri. Pourri? Le site. Le club, good. Very good. 아빠는 바디랭귀지를 총동원, 난민보호소 근처의 체스 클럽을 찾아가는데요. Club échec pourri? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Fahim. I want to be champion of the world. 그곳에서 이들은 툭하면 윽박이요. 말끝마다 벽을 치는 게 습관인 체스 선생님 실뱅을 만나게 됩니다. Comment je me suis Sylvain? Les échecs ne sont pas un jeu, monsieur Fahim. Les échecs, c'est une guerre. Une guerre entre deux esprits. 첫인상이 나빠서일까 체스판을 사이에 두고 싸우기 바쁜 두 사람. Et maintenant, t'es mort. Fahim, viens de minutos de qui c'est? Oh cara, pochette à mer cabana. 그러나 점점 일취월장하는 파힘의 실력에 실뱅은 흥미를 느끼고 Les noirs appuient sur la pendule et les blancs jouent. 이어 그를 프랑스 챔피언십에 출전시켜 체스에 대한 재능을 꽃피워 주려 합니다. 그런데 Pour aller loin, ton petit paquet.
C'est dommage pour les championnats de France, mais tu connais le règlement, Sylvain. Notre papier, des chiquets. Oui. Oui, je connais. 게다가 망명 신청을 거부당한 아빠 누라는 아들에게 피해가 갈까 잠적해버리니 Je veux rentrer chez moi. Oui, ben, il va arriver ton papa. 청운의 꿈을 안고 프랑스에 왔다가 졸지에 오갈 데 없는 천의 고아 신세가 된 파임. 체스 챔피언이 되어 가족과 함께 살겠다는 그의 희망은 이대로 무너지고 마는 걸까요? Les championnats de France sans papier, mais t'imagines? 아니, 애초에 체류증 없이 대회에 참가나 할 수 있을까요? 사실 이 영화 파임은 방글라데시에서 프랑스 이주 후 2012년 불법 체류자 신분으로 프랑스 체스 챔피언십 12세 미만 부문 챔피언과 2013년 세계 주니어 챔피언 자리에 오른 파힘 모함마드의 실화를 바탕으로 하고 있습니다. Tu devrais essayer les échecs, je suis sûre que ça te plairait. Et quoi, j'ai dit quelque chose de drôle? Les échecs, c'est toute sa vie. 그 뒤 2014년 파임은 몸을 숨긴 왕이라는 제목의 자서전을 출간했고요. 이를 바탕으로 영화를 제작하게 된 피에르 프랑스와 마르텍 라발 감독은 파임 부자의 리얼한 현실을 담는 것이 그들에 대한 예의라며 세세한 조사를 진행했는데요. Retard. Apa aconteceu a Madeira Cresce? 20 minuten er terug bij Parina. Au Bangladesh, personne alors, personne attend, tout le monde heureux. 예를 들어 1시간쯤은 늦어도 늦는 것이 아니라는 방글라데시 타임에 대한 것부터 Tiens, Fahim, Max, elles lui vont plus. Bah si, en fait, elles sont toutes neuves. Justement, t'as pas eu le temps de les faire, donc tu vas lui donner. 아빠 누라의 실종으로 파임이 친구들에게 도움을 받는 내용. Est-ce que vous avez pu réunir des pièces qui justifient votre demande d'asile? সে জিজ্ঞেস করতেছে আপনি কি আপনার রাজনৈতিক আশ্রয়ের দাবিটা বাতিল করতে চান? না। Mentor! Mentor, t'es qu'un toka! 심지어 인도 출신 통역가가 같은 인도인의 망명을 돕기 위해 일부러 잘못된 통역으로 이들의 난민 신청을 방해하는 장면까지 철저한 고증을 거쳤다고 합니다. Les Afghans, ils sont au canal Saint-Martin. Les Somaliens, porte de la Chapelle. Des Bangladais, j'ai demandé aux Somaliens, ils sont porte des Lilas. 또한 파임 역의 맞춤인 배우를 찾기 위해 감독은 프랑스 내 방글라데시인들이 사는 곳을 찾아다니며 오디션을 봤다는데요. C'est jamais trop tard, Fahim. 그곳에서 파임과 유사한 이유로 망명을 신청한 방글라데시 소년 아사드 아메드를 발견. 프랑스 생활에 적응하는 파임의 자연스럽고 현실감 넘치는 모습을 담아낼 수 있었습니다. Ouais, mais regarde-le, il est trop maigre, on dirait Snoop Dogg. Qu'est-ce que vous racontez là, hein? Et en plus de voir Fahim. Mais il comprend pas. Alors pourquoi vous parlez? Continuez comme ça, je vais vous laisser à l'orphelinat. 자, 지금부터는 영화 파임 속 명장면을 만나볼 텐데요. 소년 파임의 손에 땀을 쥐는 경기 속으로 함께 떠나보시죠. Serrez-vous la main. Les noirs démarrent les pendules et les blancs commencent. 겨우겨우 허락을 받아 참가하게 된 프랑스 체스 챔피언십. 집중해도 모자랄 판에 소년에게 나쁜 소식이 전해졌으니 바로 아빠 누라의 체포 소식이었죠. 복잡한 심정으로 대회장에 들어서는 파임. Je te souhaite vraiment bonne chance. Bonne chance. Tu comprends? Merde. 근데 뒤로 자빠져도 코가 깨진다고 하필이면 상대가 지역대회에서 파임을 꺾었던 강적 뒤파르입니다. 더는 물러설 곳이 없는 파임. 차분히 그리고 빠르게 적을 공략하기 시작하는데 뒤파르는 역시나 만만치 않은 상대였죠. Non, ne fais pas ça. Vas-y, mon petit Dufin, vas-y. 그러다 결국 수세에 몰린 우리의 파임. Comment ça? Les cochons rois. C'est fini. 모든 것을 잃어버릴 순간 소녀는 어떤 선택을 하게 될까요? 네, 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은 모바일 BTV를 통해서도 시청이 가능한데요. 모바일 BTV 애플리케이션은 플레이스토어와 앱스토어를 통해 다운받을 수 있다는 사실도 꼭 기억하시고 BTV 셋탑 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 이용해 보시길 바랍니다. 함께하면 더 신나고 더 자유로운 BTV만의 서비스 느껴보시길 바라면서 지금까지 여러분의 무비 큐레이터 주우지였습니다.
붉은 황야를 가로지르는 오토바이 한 대. 그리고 제속도에 심취해 있는 정체불명의 한 남자. 그가 보게 된 것은 옆으로 쓰러져 있는 수송 차량과 손발이 묶인 채 부패되고 있는 시체들이었습니다. 아이, 아저씨 건들지 마세요. 아이, 돌리지. 아이고. 이를 그냥 지나칠 수 없었던 주인공이 추적해온 곳은 수상한 유랑민들의 바베큐 파티 현장. 보통은 외모만 보고 사람을 판단하는 건 옳지 못하다 하였으나 예외는 언제나 존재하는 법. You lost, stranger? What's in the trunk? It's none of your damn business. 우리 바베큐 건들지 말라며 칼자루부터 쥐어들고 마중 나오는 아저씨들과 이런 이 코트가 왜 붉은 줄 아나? 라며 사람의 신체가 이렇게나 유연하다는 것을 직접 보여주시는 공포의 빨간 가죽 코트. 그리고 금은 보화라도 들어있을까 했던 보물상자에서 튀어나오는 한 소년의 서프라이즈 등장까지. 과연 이들의 정체는 죄다 무엇이며 이 잔혹한 혈투 뒤에는 어떤 일들이 존재했던 것일까요? Fan out, kill them all. 전쟁 없이는 평화도 없다. 무한 영토 경쟁의 세상이 되어버린 시대에 이에 반기를 들며 진정한 자유의 땅을 찾아 나선 주인공들의 스펙타클한 모험이 시작된다. You have to read this book for me. 오늘 극단적 두 클립에서 여러분들께 소개해드릴 이야기는 중국 고전 서유기를 모티브로 한 작품이자 회차별 지옥불맛 전투씬이 눈을 사로잡는 판타지 액션 어드벤처 드라마 인투 더 배드랜즈 시즌 1입니다. 총 7명의 영주들을 기준으로 땅과 세력이 나뉘어져 있는 배드랜즈. 이곳의 지배자들은 세상에 총을 없애는 대신 치명적인 전사 이른바 클리퍼드를 양성하며 자신들의 영토를 키워나가고 있었습니다. Welcome to the fort, kid. Regent present! 2! Come on. 3! Boys, there is no God in the Badlands. 그리고 이 극단적인 클리퍼들 중에서도 역시나 최강자라 불리는 단 한 명의 인물이 있었으니 Come here, Sonny. 이 써니는 아니고 돌아온 써니. 이 써니는 당연히 아니고 바로 최강의 영주 퀸의 충성스러운 오른팔이자 클리퍼들의 수장 칭호를 물려받은 전사 써니였지요. Quite a sight, isn't it? Each mark represents a life. 이렇듯 세계관 넘버원인 그는 유랑민이 납치했던 의문의 소년 MK를 구출해 자신이 몸담고 있는 요새로 불러들이게 되는데 What's this? Give it back. It's mine now. 그리고 그들과 섞이게 된 MK는 타고난 싸움꾼으로서의 기량을 맛보기처럼 뽐내게 되지요. That's mine! Go off. Give me that. 소년의 분노를 폭발시킨 정체불명의 펜던트. 써니는 이것의 문양이 자신이 가진 나침반의 것과 같다는 것을 알게 되지만 과거의 실마리를 찾을 수 있을 거란 기대는 저 멀리. What did you take from that boy? 결국 영주의 아들 라이더에게 넘겨지게 되지요. I'll hold on to this. 한편 선빵 필승. 낮에 싸웠던 분이 아직 풀리지 않은 소년과 또다시 시비가 붙은 MK. You embarrassed me in front of the regent. 어처구니 없는 기습에 당하며 급격히 어두워지는 안색이 아니고 안구. 갑자기 초인적인 민첩함과 힘을 자랑하며 바로 마무리. 언제 어디서 선열이 낭자할지 모르는 말 그대로 피 튀기는 경쟁사회. It happens when I bleed. Ever since I was little, it's been this way. It's like something takes control of me. 자신의 피를 보면 핵가닥 다른 사람이 되어버리는 MK와 태양과도 같이 강렬한 눈빛의 써니. That's my home. That's Azra. Azra? Yes, it's beyond the Badlands. Where did you get that? Do you remember how to get there? No,
don't. It was a long time ago. 과연 이들의 운명은 어떻게 될까요? 최강 전사와 원인불명의 능력을 가진 청년. 이들이 기존 삶에서 벗어나 미지의 영역으로 모험을 떠나는 드라마 인투 더 배드랜즈 시즌 1은 You got some balls for a Chinaman. I'm Korean. Whatever. 워킹데드 시리즈로도 유명한 미국의 케이블 채널 AMC의 야심작으로서 2015년 드라마계의 새로운 지평을 열었는데요. 영주 계급과 현대 문물이 존재하는 등 다양한 설정이 한데 뭉쳐있는 매력적인 세계관을 구축. 거기에 중국계 할리우드 배우 오원조의 동서양이 합쳐진 듯한 무술 연기까지 더해져 판타지 액션 덕후들에겐 종합 선물 세트와도 같은 작품이 아닐 수 없겠습니다. 한편 빼앗긴 자신의 펜던트를 되찾기 위해 작전을 세우는 MK. 룸메이트의 꿀팁에 따라 단숨에 저택 안까지 잠입. 물건을 쥐는 데까지는 성공하였으나 등잔 밑이 항상 어둡다 하였거늘 어디선가 나타나 바로 멱살잡이 시전하는 영주의 아드님. Ryder? I caught this little shit red-handed. How did you get this? It's mine. I'll take him out back and cage him. Execute him in front of the new cogs in the morning. 이윽고 논스톱으로다가 친히 감옥행 티켓까지 끊어주시는 겁니다. 이를 알게 된 써니가 가만히 있을 리가 있나. Go away. I told you to stay in the barracks. 그는 사형 선고까지 받은 MK를 몰래 풀어줌과 동시에 다른 영토를 향하는 길까지 터주게 되지요. 그렇게 동이 트고 해가 중천이 되도록 앞만 보고 도망쳐온 소녀는 자신과 대비되는 차림에 한 소녀를 발견하게 되고 You make it a habit of spying on people? I'm sorry. 이 정도면 기습적으로 위협당하기가 취미라는 게 학계의 정설. How long have you been out here? All night. 이번에는 동정심 유발 작전으로 위기를 모면하려는 주인공의 파란만장한 이야기가 더 궁금하시다면 지금 바로 리모컨의 빨간 버튼 딱 눌러서 이 구역의 악당 모두가 탐내기 시작한 요 초능력 소년의 짠내 투어를 오션에서 직접 감상해보시지요. 완벽한 거지 코스프레에 성공하며 소녀의 도움을 받게 된 MK. Nothing to be afraid of. Come on. 그러나 정작 그녀를 따라 도착하게 된 곳은 That's your mother? Yes. She's the Baron, but everyone calls her the Widow. 하필이면 예전부터 주인공의 힘을 찾아다니던 또 다른 영토의 권력자 위도우의 소굴. 야, 이러기도 힘들겠다. 자, 과연 MK는 이 고래 싸움에 빵빵 터지는 자신의 새우등을 지켜내고 이곳 배드랜즈에서 무사히 살아남을 수 있을까요? He's discovered another child, a dark one. 위험을 피해 또 다른 위험을 마주하는 본격 무한 루프 액션 어드벤처. I'm getting home. 미국 드라마 인투 더 배드랜즈 시즌 1이었습니다. Hello.